Hello, children. So, the next topic we have to go on to is dicarboxylic acids, hydroxy acids, and unsaturated acids. അതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ we'll start with dicarboxylic acids. Okay. And in this video, I'll be more concentrating on the nomenclature and acidity. Okay. Yes, so let's go on to nomenclature. Okay, basically IUPAC naming ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. So let me go into first എന്താണ് ഈ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഡൈ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് 2COO ഗ്രൂപ്പ്. ജനറലി നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണ ഇത്. ഓക്കെ, another thing is that you would have this, and generally our end of the chain lokkeയാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കാണാറ്. Fine. So with that, let me come directly to the എന്താ പറയുക nomenclature. So basically നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക. You give the numbering, so longest chain, and you take, which should include the functional group. It is 2. So ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ethane 1,2 dioic acid. Okay, and if I had one more, നമുക്ക് carbon chain ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. That is, we have COOH, CH2, CH2, just randomly ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4, which means that this is butane. Excuse me. Butane 1,4 dioic acid. Okay, common name ഒക്കെ വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സക്സനിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടേൻ 1,4 ഡയോയിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ IUPAC നെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയണത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്, ദിസ് ഈസ് സക്സനിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ യു ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ മാലോണിക് എസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മാലോണിക് ആസിഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി propane 1,3 dioic acid. So you can just see 1, 2, 3. This is our malonic acid. Yeah. Okay, so another one we have, let me go to glue. What is it? Adipic acid, yes, which you see in our preparation for nylon 6,6. Adipic acid, R66, and our pair then is because it takes it's a condensation reaction between hexamethylene diamine and adipic acid. Appo avada R signifies the number of carbon atoms. Appo adipic acid is a 6 carbon atom. So it is adinte common name common name ana adipic acid, and it is hexane 1,6 dioic acid ana. So let's just see how the structure will look. I have COOH here, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so this is my adipic acid. Now let's move on to aromatic dicarboxylic acids. അവരുടെ നെയിമിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, ജനറലി ആ ആരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ ആവുമല്ലോ അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് വി ഹാവ് C ഡബിൾ ബോണ്ടോ രണ്ട് ഒരു 1, 2 പൊസിഷനിൽ. ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് താലിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, താലിക് ആസിഡ്. അതിൻ്റെ IUPAC നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ. ഓക്കെ, മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ 1 പൊസിഷൻസ് പറയാം, 1,2
ഡൈ അവിടെ നമ്മൾ ഈ കാർബണിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് എന്ന് പേര് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ COHൻ്റെ കാർബണിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെക്സേനിൽ, നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ബെൻസീൻ പറയുമ്പോൾ 6 എണ്ണം ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദിസ് കാർബൺ ഓൾസോ. സോ യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡയറക്ട്ലി OIC ആസിഡ്, ദാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഓക്കെ, so this is how you have to, how the IUPAC name is. So you are accounting for that thing. അതുകൊണ്ടാണ് കാർബോക്സിലിക് തന്നെ അവിടെ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് if you have അത് പൊസിഷൻ മാറണോ ഉണ്ട് അനുസരിച്ച് you have your terephthalic acid, that is 1,4, അത് പാരാ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബെൻസീൻ 1,4-dicarboxylic acid. Okay, so that's all. I'm just winding up nomenclature here, and let's move on to acidity. So നമ്മൾ ഈ ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് is basically one that is able to furnish or dissociates to give you a H+, അല്ലേ? അതായത് ഒരു അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻസ്, ഇറ്റ് അയണൈസസ് ഓർ ഡിസോഷിയേറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ the extent of how much it can form ions in solution. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ if I have a particular, നമ്മൾ carboxylic acid, so we are discussing acidity here. Okay, so if I have a carboxylic acid, so ഇവിടെ 2 ionizable H+ ion, there are 2 ionizable hydrogens. Okay, or we say these are basically diprotic എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Okay, diprotic acids ആണ് ഇവരൊക്കെ. So in my solution what will happen is ഓരോന്നായിട്ടാണ് അത് പോവുക. So the first, when I remove the first H, okay, to form the the monocarboxylic acid ആണത്, carboxylate നമുക്ക് പറയാം, plus H+. Okay, yeah, ഇതിന് let us say that the dissociation constant here is Ka1. Okay, I'll call that Ka1. Now then the second, so രണ്ട് ഇതിലാണ് അത് പോണത്. Okay, the second one will be like this, Ka2, അതായത് രണ്ടാമത്തെ. Now so we have 2 dissociation constants. Okay, now ഈ dissociation constant എന്ന് പറയുന്നത് is generally it will be product of the conjugate base into the H+ divided by the acid. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും H2O ഉണ്ട്, but that is large in എന്താ പറയുക amount, that concentration ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് Kcയുടെ അടുത്ത് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ Ka ആവണത്. Okay, so Ka, that is our dissociation constant, is nothing but the conjugate base concentration into H+ concentration divided by the Ha. Okay, the unionized acid concentration. So Ka high value, okay, a high value of Ka means it is very easily happening. അതായത് Ka high എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ H+ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു, നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടുമ്പോഴല്ലേ Ka high ആവുള്ളൂ, വിച്ച് മീൻസ് H+ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് അത്രയും കൂടുതൽ H+ ഉണ്ടാവണം. സോ നമ്മുടെ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും H+ ഉണ്ടാവണം. സോ Ka ഹൈ ആവണം. ബട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വി പ്രിഫർ ടു ഡിസ്കസ് ആസ് Pka. Pka പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ലോഗറിതം ഓഫ് Ka ആണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ലോഗറിതം ഓഫ് Ka ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ലോഗറിതം ആയതുകൊണ്ട് Pka വാല്യൂ ലോ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ്. സോ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ആസിഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐദർ Ka ഓർ മോർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് Pka.
അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് pKa കുറവ് വാല്യൂ ആണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡും, പക്ഷെ Ka-യുടെ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ്. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു വൈ, ബിക്കോസ് H+ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഹൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വലുത് എന്നാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ ഇസ് ഹൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു കോറിലേഷൻ വിത്ത് pKa ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു ഹിയർ. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് pKa1ഉം pKa2, that is the first dissociation and the second dissociation, and the pKa values. And let me first go to the Ka values. Okay, in generally you see that the first dissociation constant is very fast ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും. ഒരു രണ്ടാമത്തെ H+ ഓക്കെ പോവാൻ, ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ഒരു ആനയോണെന്ന് അത് ആ H+ പോവാൻ ലേശം കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. സോ യു സീ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ദാറ്റ് pKa2 will അതായത് or Ka2 will be lower value, which means pKa2 is higher value. And നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ we always see that in all the cases, if you look for example oxalic acid ആയാലും ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ 4 ആസിഡ്സ് ആണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു we are comparing them. Oxalic acid, malonic acid, succinic acid, and I have adipic acid. No, we have to study എന്താ പറയുക also aromatic acids. Okay, അപ്പോൾ anyway I'm just comparing the aliphatic acids here. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ CH2 നമ്പർ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ കൂടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ pKa1 ആൻഡ് ദ pKa2 വാല്യൂസ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് pKa1 ഇസ് ലോവർ വാല്യൂ. സി 1.27, ഇവിടെ 4.28 ആണ്. ഇവിടെ malonic acid 2.8 ആണെങ്കിൽ the second is 5.82. Succinic acid if it is 4.2, I see that it is it is 5.6, and adipic acid 4.43, it is 5.45. Now ഇതിൽ ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആസിഡ് തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ആസ് ദ CH2 ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അഡിപ്പിക് ആസിഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ലെസ് വീക്കർ ആസിഡ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. പക്ഷേ നൗ വെൻ യു കമ്പയറിങ് ദ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അയനൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻസ് എത്ര വേഗം റെഡിലി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദ സെക്കൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ലെസ്സർ വാല്യൂ. സോ pKa2 ഇസ് എ ഹയർ വാല്യൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, I hope it is you get an answer, you get an idea about this. Now what is the reason, why is it so that we see this എന്താ പറയുക differences is mainly because അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു COO നെഗറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഒരു ചാർജ്ഡ് അയോൺ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഇൻ ദിസ് കേസ് H പോവാൻ ഇച്ചിരി കൂടി പാടാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഒരു ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡും അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടുള്ള മോണോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് വിത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡൈ ആൻഡ് എ മോണോ, ഇവർ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ നോക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൂ ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ വൺ? In all senses, the dicarboxylic acids are stronger than their monocarboxylic acid counterpart. Now, ഇവിടെ what happens is that, see, COOH നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. And here I'm going to consider my formic acid. Okay, so
ഇവിടെ വാട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇസ് ഈ എച്ചിൻ്റെ പകരം ഒരു COH വന്നു എന്നാണ് ഈ കേസിൽ. ഓക്കെ, നൗ COOH is an electron withdrawing group. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ജനറലി pulls the electron density towards itself, so very easily this H plus can be released. Okay, so this is why tricarboxylic acids are stronger acids than the corresponding monocarboxylic acids. അതിൻ്റെ pKa value എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. This is formic acid is approximately 3.77. Oxalic acid is 1.27. Okay, this is our pKa1 ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് so in general we like to let us just compile it. That is, oxalic acid is a more stronger acid than malonic acid, and succinic acid, adipic acid. Okay, and if you consider നമ്മുടെ aromatic groupsൽ ഈ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണ, that is thalic acid, okay, is എന്താ പറയുക, a more stronger acid than your meta positionil when they are in the this one. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് isothalic acid. And when I consider the para, which is the most distance apart, that is your tetrathalic acid. This is the acidity, how the acidity varies. Okay, so എപ്പോഴും ഓർത്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് ആ രണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ acidity അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, in the next lecture we'll discuss we have to discuss 4 dicarboxylic acids, which is our oxalic. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് oxalic acid, malonic acid, adipic acid and thalic acid. Okay, that's in the next lecture. Thank you.